Good morning, dear friends. How are you? Hope all of you are healthy, safe, and happy. Welcome, friends, in our virtual video class of TYBA Compulsory English. Dear students, today let's start module number 4. It is divided into three parts A, B, and C. A, I shall return to this Bengal. It is a poem by Jibanananda Das. B, also a poem, Song of Youth, written by Dr. APJ Abdul Kalam. And C, The Orphan Girl. It is also a poem, Henry Desrozier. In short, A, B, C, all these three are poems, and we have to study three poems in this module number 4. So, let's start first poem from module number 4. I shall return to this Bengal. Jibanananda Das is the writer. Just a minute. So friends, Jibanananda Das was born on 17th February 1899 at the Barisal town, which is now in south central Bangladesh. And he was one of the creator of new kind of modernity in Bengali poetry after Rabindranath Tagore. Jibanananda Das हे 17 फेब्रुवारी 1899 मध्ये बरिसाल या ठिकाणी जन्मलेले आहेत, जे आज साऊथ सेंट्रल बांगलादेशमध्ये ही जी सिटी आहे. आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्यानंतरचे एक उत्तम आणि आधुनिक काव्य ज्यांनी निर्मिती केली असे हे कवी. Jibanananda Das started writing and publishing in his early years, 20s. When he was 20 years old, he started writing and publishing his poems. Many of his poems have been published posthumously by the initiative of his brother Ashokananda Das and sister Suchitra and nephew Amitananda Das. In short, after his death, his brother Ashokananda Das, sister Suchitra and nephew Amitananda Das ह्या तिघांनी मिळून त्यांच्या त्या ठिकाणी मृत्यूनंतर काही काव्य प्रकाशित केलेली आहेत. पोस्टुमसली मीन्स आफ्टर डेथ. Das singularity lies in his ability to pursue the beauty in unacknowledged and small objects of nature. दास यांची जी काही सिंग्युलॅरिटी आहे किंवा जे ते अविवाहित राहिलेत, संपूर्ण जीवन ते बॅचलर जीवन जगलेले आहेत आणि ते सिंगल लाईफ जगत असल्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणी जी निसर्गाची देणगी लाभलेली आहे किंवा निसर्गाचे सौंदर्य आहे त्या सौंदर्याचा पाठपुरावा करणं आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमधून आस्वाद घेण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये चांगली होती. द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाईफ वेर मार्क्ड बाय डायर फायनान्शियल डिस्ट्रेस अँड अक्यूट अनहॅपीनेस. in the last of his age or in the last phase of his life, he suffered with financial problems, and because of these financial problems, he became disturbed or distressed and he remained unhappiness. आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावं लागल्यामुळे ते खूप निराश होते किंवा दुःखी कष्टी होते असं त्या ठिकाणी त्यांच्या जीवनाबद्दल सांगितलं जातं. अँड वन मोर थिंग इज दॅट, अँड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, he suffered lot due to the partition of India. After the independence in 1947, Hindustan was parted in India, Pakistan, and then Pakistan was parted into Pakistan and Bangladesh. So when the Hindustan was parted in India and Pakistan, the Bengal also parted as the East Pakistan. And for your kind information, just a minute, may I, yes, here he is the Jibanananda Das, and here noted his important incidents regarding his life. Okay, now
This is the picture of Jibanananda Das. His birth date 17th February 1899, Barisal Town, which is in South Central Bangladesh. And then emerged as a creator of new kind of modernity in Bengal poetry posthumously and all these things here, and he died on the 22nd October 1954. So when I am saying about here is the picture of Hindustan's border, the Bengal, which is it is the Bengal of before partition, and it is divided as a here we see the West Bengal and India's part. Then here is Bangladesh. It is the Bangladesh. And so in India, when you see this in the map of India, the red color is shown, Bengal is shown, which is today's West Bengal. It is West Bengal. It is the east part of India, yet it is called as the West Bengal because it is the west part of Bengal. So it is West Bengal. And here it is. And we see the Bangladesh in this orange color area, and the grey color area which remains it is a part of India. So this is before partition Bengal. It is the original Bengal, which is parted in different areas, and now which that is Bangladesh nowadays. So because of this partition he suffered too much. Now friends, we have to turn towards the poem I Shall Return to This Bengal. There, in the introduction, Jibanananda Das poets, the author says that trauma of partition is depicted very realistically in this poem. Means what we will study here and what is told in this poem is that trauma of partition means partitionचं खूप त्रास, म्हणजे जी फाळणी झाली, भारताची फाळणी ही धर्मानुसार झाले की जिथे ज्या ठिकाणी मुस्लिम संख्या जास्त आहे ते पाकिस्तानमध्ये गेलं आणि हिंदूंची संख्या जास्त असणारे प्रदेश भारतामध्ये राहिले. त्यांना ते स्वातंत्र्य होतं थोडंसं, ज्या ते संस्थानांना ते की आपण पाकिस्तानसोबत विलीन राहायचं, भारतासोबत विलीन व्हायचं की स्वतंत्र राहायचं, हे थोडंसं त्या ठिकाणी ब्रिटिशांनी त्यांना दिलेलं स्वातंत्र्य होतं. आणि त्यानुसार आणि साधारणपणे मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम संख्या असलेले जे काही प्रदेश होते ते पाकिस्तानमध्ये गेले. पाकिस्तानमध्ये इकडे भारताच्या पश्चिमेला आपला पाकिस्तान आपण बघितला आणि पूर्वेला बांगलादेश आहे. आणि या दोन्हींमध्ये त्यावेळेला पाकिस्तान हा मध्य भारत आणि दोन बाजूला पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान आणि ईस्ट पाकिस्तान असे दोन भाग होते. ईस्ट पाकिस्तान नंतर त्या ठिकाणी विद्रोह करून 1971 साली इंदिरा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानातून वेगळं झालं आणि बांगलादेशाची निर्मिती झाली. सो यू नो ऑल दीज थिंग्स, पण थोडंसं आपल्याला आठवण करून देण्यासाठी सांगितलं. तर पार्टिशन झाल्यामुळं जी मानसिक मनस्ताप तत्कालीन लोकांना झालेले आहे. अनेक लोकांना ज्या सरहद्दीवर राहतात, ज्यांना भारतात यायचं आहे बांगलादेशमध्ये राहील, म्हणजे पाकिस्तानामध्ये गेले, पाकिस्तानामध्ये राहायचं आहे जे भारतामध्ये राहील, अशा ज्या काही लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना या ठिकाणी सांगण्यात आलेल्या आहेत. द पोएट एक्सप्रेसेस हिज स्ट्रॉंग नॉस्ट्रॉलॉजिकल फिलिंग्स अबाउट ओल्ड बेंगॉल. त्या ठिकाणी जीवनानंद दास आपल्या मनातल्या ज्या काही ओल्ड बेंगॉल बाबतच्या आठवणी आहेत त्या आठवणी व्यक्त करत आहेत. त्यांना राहून त्या ओल्ड बेंगॉलमध्ये पुन्हा जायचं आहे, पुन्हा जन्म घ्यायचा आहे. ही वॉन्ट्स टू टेक रीबर्थ टू रिटर्न टू युनायटेड बेंगॉल which had given him utmost fulfillment during his lifetime. त्यांच्या संपूर्ण जीवनभर ज्यांनी जिथं युनायटेड बेंगॉलमध्ये त्यांनी राहिलं त्या युनायटेड बेंगॉलमध्ये पुन्हा त्यांना जन्म घ्यायचा आहे, ज्या बेंगॉलमध्ये त्यांचं जीवन सुखासमाधानानं गेलेलं होतं. पण मृत्यूच्या दरम्यान ज्यांनी या एकूणच मानसिक त्रासातून ते गेलेले आहेत. ही डिझायर्स टू टेक रीबर्थ इन बेंगॉल.
त्यांना बेंगॉलमध्ये रिबर्थ घ्यायचा आहे, पुनर्जन्म घ्यावंसं वाटतं, नॉट ॲज अ मॅन, पण आत्ता मात्र त्यांना मनुष्य म्हणून त्या ठिकाणी जन्म घ्यायचा नाही आहे, बट ॲज अ मैना or a fishing kite or a dawn crow or maybe as a duck. त्यांना एखाद्या पक्ष्याच्या रूपामध्ये जन्माला यावंसं वाटतं, मैना किंवा फिशिंग काईटच्या रूपात जन्माला यावंसं वाटतं, किंवा डॉन क्रो मीन्स पाणकावळा असेल, किंवा डक बदक, म्हणजे मैना, फिशिंग काईट और डॉन क्रो और मे बी ॲज अ डक ही वॉन्टेड टू टेक रिबर्थ इन युनायटेड बेंगॉल. युनायटेड बेंगॉलमध्ये पुन्हा एकदा त्यांना जन्म घ्यावासा वाटतो. The poem broadly represents trauma of partition that poet underwent in his last phase of life. ह्या पोएममध्ये अगदी सविस्तरपणे म्हणजे थोडक्यात त्यांना जो काही फाळणीचा त्रास झालेला होता, ट्रुमा ऑफ पार्टिशन, फाळणीमुळे झालेला मनस्ताप, जो काही मानसिक त्रास होता, तो त्यांनी ज्या फेजमधून त्यांचं जीवनातला शेवटचा भाग, म्हणजे 47ला फाळणी झाली, 47 ते 54च्या दरम्यान त्यांना एकूणच त्यांच्या जीवनामध्ये ज्या काही घटना घडल्या, त्या घटनांमुळे त्या ठिकाणी त्यांना खूपच मानसिक त्रास झालेला, आणि तो मानसिक त्रास नकळतपणे या पोएममधून व्यक्त करण्यात आलेला आहे. आणि आपल्या जन्मभूमीबद्दलचं प्रेम, लव ऑफ मदरलँड, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज शोन हिअर. आणि त्या ज्यावेळेला आपली जन्मभूमी त्या ठिकाणी विभाजित केली जाते, त्यावेळी मनुष्याला होणारा त्रास, म्हणजे आपल्या आईची कुठेतरी विभाजन झालेलं आहे, जे विभाजन अशक्यप्राय वाटतं, अशा काही भावना या कवीच्या मनामध्ये आहेत. सो फ्रेंड्स, लेट्स टर्न टुवर्ड्स द पोएम. लुक हिअर ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ पोएम and also some pictures related with that lines from the poem. पोएमशी साजेसे असे काही पिक्चर्स मी आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून व्हिडिओ बघताना तुम्हालाही थोडासा आनंद मिळावा, एवढाच त्यातला मुद्दा आहे. आणि पोएमसुद्धा स्क्रीनवर आहे, तुमच्यासोबत पुस्तकं तर असतीलच, बट हिअर ऑल्सो द पोएम is written on the screen. I shall return to this Bengal, to Dhanishri's bank, perhaps not as a man but Maina or fishing kite, or dawn crow floating on the mist bosom through a light. In the shade of this jackfruit tree, in this autumn harvest land, or maybe a duck, a young girl's bells on a red field. For love of Bengal's river, fields, crops, I will come this way. To this green shore of Bengal, drenched by Jalangi's waves, perhaps you will see a glass fly, read the evening bridge, or hear a barren owl. Just a minute, barren owl from the silk cotton tree, and then a little child toss rice grains on the courtyard grass, or a boy on the roofside trowed steer a dinghy with torn white sail, white egrets swimming through red clouds to their home in the dark. You will find me among their crowds. So, this is poem we have to study. So let's explain from the first line. Here poet says that I shall return to this Bengal. He is saying that I shall return to this Bengal. या बेंगॉल मध्ये मला परत यायचं आहे. To Dhanishri's bank. Dhanishri is the name of river here. धनिश्री नावाची रिव्हर आहे, नदी आहे, आणि या नदीच्या काठी मला परत यायचं. आय शॅल रिटर्न टू दिस बेंगॉल, बट वेअर? धनिश्रीज बँक. कुठे परत यायचं आहे? धनिश्रीच्या बँकवर, म्हणजे धनिश्री नदीच्या काठावर मला परत यायचं आहे. हाऊ? परहॅप्स नॉट ॲज अ मॅन, मनुष्य म्हणून मला परत यायचंच नाही आहे. परहॅप्स नॉट ॲज अ मॅन बट मैना ऑर फिशिंग काइट. मीन्स हिअर पोएट वॉन्ट टू रिटर्न दिस बेंगॉल not as a man but as a मैना or fishing kites. He also want to return or as a down crow or floating on the mist bosom a light. He also
want to return as a dawn crow also. He want to return as a dawn crow means पानकावळा. त्यांना एक तर मनुष्य म्हणून नाही परतायचं, मैना किंवा फिशिंग काईट म्हणून त्या ठिकाणी बेंगॉलच्या धनश्री नदीच्या काठी परतायचं आहे, किंवा डॉन क्रो मीन्स पानकावळा म्हणून परतायचं आहे, फ्लोटिंग ऑन द मिस्ट बॉसम टू अलाइट, किंवा त्या ठिकाणी त्याच्यासोबतच त्या ठिकाणी अगदी ढगाळ वातावरणामध्ये असणाऱ्या मिस्ट मीन्स धुक्यांच्या वरच्या बाजूला त्या ठिकाणी तरंगत तरंगत एकूण ढगासारखं त्या ठिकाणी एक त्या या भूमीशी एकरूप व्हायचं आहे असंही त्यांना वाटतं. और अ डॉन क्रो फ्लोटिंग ऑन द मिस्ट बॉसम टू अ लाईट असंही त्या ठिकाणी कवी सांगतायत. देन जस्ट अ मिनिट. And again he says that, wait for a minute, I think I may back, okay. In next, poet wants to return to West Bengal at Dhanishri's bank, as not as a man but as a myna or fishing kite or a dawn crow, and he want to float on the mist of the bosom alight, means he wanted just like ढगांप्रमाणे त्या ठिकाणी तरंगत आकाशामध्ये तरंगत तरंगत त्यांना यावंसं वाटतं. इन द सेड्स ऑफ द जॅकफ्रूट ट्रीच्या या सावलींमध्ये त्याला यायचं आहे. इन दिस ऑटमन हार्वेस्ट लँड, या ऑटमन ऋतूमध्ये त्या ठिकाणी हार्वेस्ट लँड मीन्स त्या ठिकाणी जिथून आपण पिकं घेतो, मळणी कापणी ज्या जमिनीवरती केली जाते. आता तेही पिक्चर्स मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत. जॅकफ्रूट ट्री मीन्स फणसाचं झाड आपण पिक्चरमध्ये पाहताय. आणि त्यावेळेचं वातावरण कसं असतं, ह्या फणसाच्या झाडाच्या सावलीखाली यायचं आहे त्यांना. एखादं पक्षी बनायचं आहे, एखादं डक बनायचं आहे, बदक बनायचं आहे, किंवा डॉन क्रो बनायचं आहे, फिशिंग काईट बनायचं आहे, मैना बनून या झाडाच्या सावलीमध्ये यायचं आहे, किंवा त्या ठिकाणी ह्या जमिनीमध्ये जिथं त्या ठिकाणी पिकं घेतली जातात, कापणी चालू आहे, मळणी चालू आहे, लोकांच्या कामाला उधाण आलेलं आहे, अशा ठिकाणी या ऑटमन सीझनमध्ये त्या कापणी मळणी चालू असते. यावेळेला हार्वेस्टिंगचं काम चालू असतं शेतामध्ये, सर्व माणसं शेतामध्ये असतात. अशा वेळेला या शेतामध्ये यायचं आहे, या नदीच्या काठी यायचं आहे. और मे बी अ डक, कदाचित एक बदक म्हणून सुद्धा डकच्या रूपामध्ये सुद्धा यायचं आहे. अ यंग गर्ल्स बेल्स ऑन अ रेड फीट, किंवा बदक म्हणून यायचं आहे. अ यंग गर्ल्स बेल्स ऑन अ रेड फीट, एखाद्या तरुण मुलगी सुद्धा या ठिकाणी बदक म्हणून मी जन्माला आल्यानंतर एक रिबन जे असतं रेड फीट, बदकाचे जे छोटे छोटे लाल 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 पाय असतात, त्या पायांवरती एक रिबन त्या मुलीच्याकडून कदाचित बांधलं जाऊ शकतं प्रेमानं. म्हणून मला त्या ठिकाणी बदक म्हणून या नदीच्या तीरी यायचं आहे. फॉर लव्ह ऑफ बेंगॉल्स रिव्हर, व्हाय वॉन्टेड टू रिटर्न बेंगॉल, फॉर द लव्ह ऑफ बेंगॉल्स रिव्हर, फील्ड्स, क्रॉप्स, आय विल कम धिस वे. मला बंगालवरती खूप प्रेम आहे, बंगालच्या नद्यांवर प्रेम आहे, बंगालच्या शेतींवर प्रेम आहे, बंगालमधल्या पिकांवर प्रेम आहे. एकूण काय ईच अँड एव्हरीथिंग फ्रॉम बेंगॉलवरती त्यांना खूप प्रेम आहे. आणि हे बेंगॉलवर असणारं प्रेमच त्यांना या ठिकाणी परत आणू इच्छित. म्हणून पोएट जिबिनंद दास म्हणतात की आय शॅल रिटर्न टू दिस बेंगॉल इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ मॅन बट इन द फॉर्म ऑफ मैना or fishing kite, or in the form of dawn, or in the form of duck. And he wanted to come in the shade of jackfruit tree, or in the autumn harvest land also he want to enjoy. He want to enjoy the bank of Dhanishri also. So such a will is explained here by Jibanananda Das. Then also he says that to this green shore of Bengal drenched by the Jalangi's waves, आणि हे या नदीच्या काठी मला यायचं आहे. टू दिस ग्रीन शोर ऑफ बेंगॉल, बेंगॉलचा जो काही आपल्याला माहिती आहे,
बंगालचा उपसागर लाभलेला आहे त्या कडेला. पूर्ण आपण पूर्व भारताच्या पूर्व भागेकडे जर बघितलं तर बंगालचा उपसागर लागलेला आहे. संपूर्ण काठ त्या ठिकाणी नदीचा काठ किंवा उपसागराचा काठ पाहायला मिळतो. काही ठिकाणी नदी असेल, उपसागर असेल. सो सगळी हिरवळ आहे त्यामुळं बंगालचं संपूर्ण जर काठ बघितलं तर खूप हिरवळ आहे त्या ठिकाणी. आणि त्यामुळं टू दिस ग्रीन शोर ऑफ बेंगॉल ड्रेंच्ड बाय द जालंगीज वेव्स. जालंगी इट इज द ब्रांच ऑफ गंगा रिव्हर. जालंगी ही गंगा रिव्हरची त्या ठिकाणी पुढची ब्रँच आहे, शाखा म्हणजे उपनदी आहे. आणि जालंगीच्या ज्या काही लाटा आहेत त्या लाटांमध्ये लाटां एन्जॉय करायच्या आहेत किंवा त्या लाटा पाहायच्या आहेत, अनुभवायच्या आहेत, असंही या ठिकाणी कवी सांगायला विसरत नाही. परहॅप्स यू विल सी अ ग्लास फायर. कदाचित तुम्ही त्या राईट द इव्हिनिंग ब्रिज. तुम्ही जर ह्या नदीच्या काठी संध्याकाळी ब्रिजवर आलात, आपल्याला माहिती आहे बीचवर आपण जातो, एन्जॉय करत असतो. काही वेळा दुपारी छान वाटतं, काही वेळेला काही बीचवर जाणीवपूर्वक संध्याकाळी गेलं जातं. का तर काही वेगळा अनुभव त्या ठिकाणी पाहायला मिळत असतो. परहॅप्स यू विल सी अ ग्लास फ्लाय. कदाचित तुम्हाला त्या ठिकाणी ग्लास फ्लाय मीन्स त्या ठिकाणी दोन अर्थ त्या ठिकाणी होतात. एक काजवे जे निसर्गांमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. या ठिकाणी थोडेसे मी त्याचे पिक्चर्स दाखवण्याचा तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे. परहॅप्स यू विल सी अ ग्लास फ्लाय. कदाचित तुम्ही ग्लास फ्लाय त्या ठिकाणी बघू शकता, काजवे बघू शकता, जे संध्याकाळच्या वेळी खूप सुंदर दिसतात, उठून दिसतात. व्हेरी नाईस इट लुक्स. और हियर अ barren owl कॉल फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री. किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी सिल्क कॉटन ट्री वरून बॅरन ओलची कॉल म्हणजे त्या ठिकाणी सिल्क कॉटन वरून बॅरन ओल्स म्हणजे गुबळ आहे हा एक प्रकारचा. आणि या गुबळाचा तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल. कुठून? फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री. म्हणजे सिल्क कॉटन ट्री म्हणजे कापसाचं झाड. कापसाच्या झाडावरती बसलेलं त्या ठिकाणी ओल ओरडतेलं किंवा ओवलचा आवाज, घुबडाचा आवाज आपल्याला ऐकू येईल, जो सुद्धा सुमधुर असतो. तेही आवाज ऐकायला मला त्या ठिकाणी यायचा आहे असं कवी या ठिकाणी म्हणतात. देन ही अगेन सेज अ लिटल चाइल्ड टॉस राईस ग्रेन्स ऑन द कोर्टयार्ड ग्रास or a boy on the rupsa strugate stream a tear diggy. Means he says that a little child toss rice grains. या ठिकाणी एक छोटासा मुलगा राईस ग्रेन्स तांदूळ आणि इतर धान्य असं किंवा तांदळाचं टॉस द ऑन द कोर्टयार्ड ग्रास. अगदी कापणीचं आपल्याला माहिती आहे. हार्वेस्टिंग पिरियड याचा उल्लेख या ठिकाणी झालेला आहे. ऑटमन पिरियडचा उल्लेख आपण याच्यापूर्वी केलेला आहे. म्हणजे कापणी मळणी चालू आहे आणि कापणी मळणी चालू असताना छोटंसं बाळ त्या ठिकाणी जातं आणि तांदळाचं धान घेऊन त्या ठिकाणी कोर्टयार्ड ग्रासवर अगदी गवथांवर सुद्धा ते उधळत हसत खेळत फिरत आहे, नाचत आहे, बागडत आहे एखादं लहान बाळ, असंही या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे. जस्ट अ मिनिट, स्लाइड चेंज मे बी बिकॉज ऑफ माय टच. Yes. A little child tossed the grass grain on the courtyard grass, and or a boy on the rupsa stream or steered a diggy. Or he also says that I may enjoy a boy on the rupsa stream tear a diggy. Rupsa means here या ठिकाणी रुपसा ना हे एका नावाचं एक जहाज किंवा छोटी होडी. या ठिकाणी मी डिग्री कशाला म्हणायचं याच्या होडीचं तुम्हाला चित्र दाखवलेलं आहे. या होडीमध्ये बसून एखादा मुलगा रुपसा नावाच्या नदीमध्ये तो एन्जॉय सुद्धा करतेलं बघायचं आहे. याचा छोटासा मुलगा म्हणजे ती छोटी छोटी मुलं जे एकतर जिथे कापणी मळणी चालू आहे शेतामध्ये धान उधळत आनंद व्यक्त करत असेल किंवा नदीच्या काठी असणाऱ्या शेतामध्ये असेल किंवा नदीच्या काठावरती त्या ठिकाणी होडीमध्ये बसून ते एन्जॉय सुद्धा करत असेल, अशी मुलंही बघायची आहेत. यासाठी त्यांना बेंगॉलमध्ये परत यायचं आहे. विथ अ टॉर्न व्हाईट सेल व्हाईट इग्रेट स्विमिंग थ्रू द रेड क्लाउड्स. त्या ठिकाणी एन्जॉय करायचं आहे, बघायचं आहे. जिबनानंद दास वॉन्टेड टू सी अ टॉर्न व्हाईट सेल अँड व्हाईट इग्रेट्स. व्हाईट इग्रेट्स जे आहेत, व्हाईट इग्रेट्स, आता तुमच्यामध्ये इग्रेट्स हा पक्षीचं नाव आहे जे मी तुमच्या समोर तो पक्षी या ठिकाणी दाखवलेला आहे, इग्रेट आहे. आणि या थोडक्यात सांगायचं तर हा पक्षी
रेड क्लाउड, संध्याकाळची वेळ असताना साधारणपणे ढगाळ आकाशामध्ये सूर्य मावळत असताना आपल्याला माहिती आहे सनसेटच्या टायमिंग आकाश कसा असतो, एकदम रेड कलर झालेला असतो, रेड थोडासा तांबूस झालेला असतो आकाश. आणि या तांबूस आकाशामध्ये असणारे ढग आणि त्यावेळेला त्या संध्याकाळच्या वेळेला तो नदीमध्ये पोहणारा हा इग्रेट पक्षी, व्हाईट इग्रेट पक्षी, व्हाईट सेल, तो म्हणजे खूप पांढरा फेक असा छान बसा पोहणारा हा पक्षी मनाला आनंद देऊन जाईल. आणि थोड्याच वेळात टू देअर होम इन डार्क यू विल फाइंड मी अमंग देअर क्राऊड, आणि मी सुद्धा त्या पक्ष्यांबरोबर उडून जाईन माझ्या घराकडे परत जाताना. टू देअर होम इन डार्क, संध्याकाळच्या वेळी जो पक्ष्यांचा तवा, इथे मी दुसऱ्या पिक्चरमध्ये दाखवले बघा, पक्ष्यांचा थवा आपल्या घराकडे परतत असतो. यू विल फाइंड मी अमंग देअर क्राऊड, आणि कदाचित तुम्ही मला त्या क्राऊडमध्ये पाहाल, आपल्या घराकडे परतणाऱ्या पक्ष्यांच्या थव्यामध्ये मी तुम्हाला दिसेन. म्हणजेच या ठिकाणी एक निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी, आपल्या भूमीचा आनंद घेण्यासाठी, आपल्या मातृभूमीच्या प्रेमासाठी या ठिकाणी जिबनानंद दास यांना परत यायचं आहे. अगदी 1-2 मिनिटामध्ये पुनश्च एकदा मी आपल्याला याचं समरी सांगते आणि व्हिडिओ एंड करू आपण. हिअर जिबनानंद दास वॉन्टेड टू रिटर्न बेंगॉल and he wanted to return Bengal at Dhanishri's bank, not as a human being but as a myna or a fishing kite or a dawn crow or a floating mist. And he also says that he wanted to enjoy the shade of jackfruit tree where the autumn harvest land. He wanted to enjoy in autumn harvest land also. And he wanted to come as a return as a duck also and enjoy the girl's friendship. He says that she will be bells on red fish. And he wanted to return as in different forms, not as a human being, because of the love of Bengal's rivers, fields, crops. And that's why he wanted to return back in the form of myna, fishing kite, dawn crow or the floating mist, or maybe as a duck. And he wanted to enjoy the shade of jackfruit tree, he wanted to enjoy the harvest land, he wanted to enjoy the friendship with young girl. He loves Bengal's rivers, fields, crops and all these things. आता इथे आपल्याला कळालं की जिबनानंद दास यांना बेंगॉलमध्ये परत यायचं आहे, पुनर्जन्म घ्यायचा आहे, युनायटेड बेंगॉलमध्ये राहायचं आहे, पण माणूस म्हणून नाही, तर त्या ठिकाणी मैना म्हणून, फिशिंग काईट म्हणून, किंवा त्या ठिकाणी डक म्हणून यायचं आहे, किंवा त्यांना ड्रॉन क्रो बनायचं आहे, पाणकावळा म्हणून परत यायचं आहे. आणि हे सगळं परत आल्यानंतर त्यांना फणसाच्या झाडाची ती सावलीसुद्धा अनुभवायची आहे आणि शेतामध्ये चालणाऱ्या मळणी, कापणे हे सुद्धा आनंद व्यक्त करायचा आहे. डक म्हणून जन्म घेतल्यानंतर एखाद्या मुलीची फ्रेंडशिप घ्यायच्या, ज्या प्रेमानं मुली त्या बदकाला उचलून घेईल ते प्रेम सुद्धा अनुभवायचं आहे. तर या ठिकाणी जिबनानंद दास यांना बेंगॉलमधले रिव्हर्स, फील्ड्स, क्रॉप्स हे सगळे खूप आवडतात, त्यांच्यावरती खूप जीवापाड प्रेम आहे, म्हणून त्यांना परत त्या ठिकाणी बेंगॉलमध्ये यायचं आहे. ही वॉन्टेड टू कम टू द ग्रीन शोअर ऑफ बेंगॉल, ही वॉन्टेड टू सी द ब्युटी ऑफ ग्रीन शोअर ऑफ द बेंगॉल. बेंगॉलची जी काही हिरवळ आणि समृद्ध असणारी बेंगॉलचा काठ आहे, समुद्र काठ असेल, सागरी काठ असेल, नद्यांचा काठ असेल, ते एन्जॉय करायचं आहे, ते पाहायचं आहे, त्या सौंदर्यानं मन तृप्त करायचं आहे त्यांना. ड्रेंच्ड बाय जालंगीज वेव्स, आणि जालंगीच्या लाटांमुळं, जालंगी ही नदीचं नाव आहे, जालंगीच्या लाटांमुळं भिजलेलं ते बेंगॉलचं काठ त्यांना बघायचं आहे. बेंगॉलची सीमा त्या ठिकाणी त्या लाटांमध्ये म्हणजे भिजून खूप समृद्ध झालेला तो भाग त्यांना बघायचा आहे. पर्याप्स त्यांना असंही बघायचं की संध्याकाळी एखाद्या नदीच्या ब्रिजवर ग्लास लाईट, काजव्यांचं ते सुंदर असं दिसणं, आपल्याला माहिती आहे काजवे अंधारामध्ये खूप छान दिसतात, त्यांचं ते चकाकणं, त्यांचं ते चमकणं, शायनिंग त्यांचं खूप आवडतं माणसाला, आणि ते सौंदर्य सुद्धा त्यांना अनुभवायचं आहे. और हिअर अ बॅरन ओल कॉल, आणि एवढंच नाही तर रात्रीच्या वेळी घुबडाचं ओरडणं सुद्धा त्यांना ऐकायचं आहे. जे घुबड त्या ठिकाणी सिल्क कॉटन ट्री, कापसाच्या झाडावर बसलेलं घुबड आहे, तेही त्यांना त्या ठिकाणी बघायचं आहे. त्याही पलीकडे जाऊन
हार्वेस्ट लँडमध्ये जिथं कापणी चालू आहे, मळणी चालू आहे, भाताची मळणी चालू आहे, जिथं त्या तांदूळ घेऊन किंवा भात घेऊन, भाताचं धान घेऊन उधळून खेळणाऱ्या लहान बाळाला बघायचं आहे. त्या नदीच्या काठी असणाऱ्या शेतांमध्ये खेळणारे. ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द or he wanted to see the beauty of harvesting land where a child should toss the rice grains on the courtyard of grass. त्या गवतांवरती भात घेऊन खेळणारा, भाताचे धान घेऊन खेळणारा लहान मुलाला बघायचं आहे. त्या नदीच्या तीरावर असणाऱ्या भाताच्या शेती बघायच्या आहे, तिथली कापणी मळणी सगळं काही या ठिकाणी कवीला बघायचं आहे. इतकंच नाही तर जिबिनानंदा दास आहे ना, त्या ठिकाणी एका पक्षाच्या रूपामध्ये येऊन त्या छोट्याशा नदीमध्ये होडीमध्ये एन्जॉय करणाऱ्या, होडीमध्ये फिरणाऱ्या, जलप्रवास करणाऱ्या छोटे छोटे त्या ठिकाणी होड्या ज्या आहेत त्यांमध्ये एखादे लहान बाळ जर त्या ठिकाणी बसून आनंद घेत असेल तर ते सुद्धा बघायला. रुपसा हे नदीचे नाव आहे, हे लक्षात घ्या. रुपसा, जालंगी, धनश्री ह्या नदीचे नाव आहेत. टर्गिड मीन्स सोलन ऑर डिस्टेन्ड, म्हणजे रुपसा नदी जिथं त्या ठिकाणी फुगलेली आहे, म्हणजे जिथं त्याचं पात्र मोठं झालेलं आहे अशा अर्थानं त्या ठिकाणी आपण घ्यायचं आहे. टर्गिड मीन्स पात्र ज्या ठिकाणी मोठं झालेलं आहे अशा अर्थानं या ठिकाणी घ्यायचं आहे. त्या ठिकाणी जिथं पात्र मोठं आहे आणि जिथं मुलं खेळत आहेत, पाणी बाहेर नदीच्या पात्र खूप मोठं आहे, शांत प्रवाह आहे आणि त्या ठिकाणी लहान मुलं होडींमध्ये खेळत आहेत, असेही बघण्याची इच्छा जिबिनानंदा दास यांना आहे. सो शेवटी येताना जिबिनानंदा दास म्हणतात, वी टॉर्न व्हाईट सेल, व्हाईट इग्रेट स्विमिंग थ्रू द रेड क्लाउड्स. त्या ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळी आकाश त्या ठिकाणी तांबूस झालेला आहे, त्यामधले सर्व ढग तांबूस दिसत आहेत आणि अशा वेळेला एखादा पांढरा शुभ्र त्या ठिकाणी इग्रेट्स म्हणजे बघण्यासारखा एक पक्षी त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये पोहतो आहे. आणि थोड्या वेळानंतर टू देअर होम इन द डार्क यू विल फाइंड मी अमंग देअर क्राऊड. आणि थोड्या वेळानंतर ज्यावेळी पक्षी थव्याच्या रूपानं, थव्याचे थवे पक्ष्यांच्या घराकडे परतत असतात, त्यावेळी तुम्ही मला त्या थव्यांमध्ये पाहाल, तुम्ही मला त्या म्हणजेच एकूण पक्षी म्हणून जन्माला मिळेल आणि मला या थव्यांमध्ये पाहाल असं म्हणायचं आहे. सो आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस पोयम. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम्स call me, message me personally or comment in the videos. And one more thing, if you like this video, like it, subscribe it, okay, or comment here. Thank you very much.